Pacific Coaching Classes near Class 8 Math Chapter 10 Division of Polynomials compiled by Abhay Ishwar Bhansali for the Pacific Coaching Classes near 2022-2023. Question first. Divide and write the quotient and the remainder. 21m square divided by 7m, 40a cube divided by minus 10a, minus 48p raised to the power 4 divided by minus 9p square, 40m raised to the power 5 divided by 30m square, 5x cube minus thrice x square divided by x square, 8p cube minus 4p square divided by 2p square, brackets of 2y square 2y cube plus 4y square plus 3 bracket complete divided by 2y square, brackets of 21x raised to the power 4 minus 14x square plus 7x bracket complete divided by 7x cube, 6x raised to the power 5 minus 4x raised to the power 4 plus 8x raised to the power 3 plus twice x raised to the power 2 divided by 2x square, 25m raised to the power 4 minus 15m raised to the power 3 plus 10m plus 8 divided by 5m cube. Solution. 21m square divided by 7m. Here we write the 21m square divided by 7m. 7m 3m. 7 into 3 20 and m into m square. So therefore 7m into 3m is equal to minus 21m square is equal to 0. The quotient is 3m and the remainder is 0. Second, 40a cube divided by minus 10a. 40a cube divided by minus 10a. Minus 4a square. 10 into minus 4 is equal to plus 40, means minus 40a cube. Therefore remainder is 0. Quotient is minus 4a square and remainder is 0. Next, third one, minus 48p raised to the power 4 divided by minus 9p square. Minus 48p raised to the power 4 divided by minus 9p raised to the power 2. Here we can multiply it with the 16 upon 3p square. Why we calculate that? Minus p square into 48p raised to the power 4 divided by 9p square. 9p square divided by 9p square. हा मायनस 9p स्क्वेअर आणि हा 9p स्क्वेअर काय कॅन्सल होऊन जाईल. मग उरला काय मायनस 48p रेस टू द पॉवर इज इक्वल टू मायनस 48p रेस टू द पॉवर 4. मग इथे 9p स्क्वेअर इंटू 3 3s are 9 and 3 16s are 48. 16 3s are 48. म्हणजे इथे काय आलं, मायनस 9p स्क्वेअरला जर 16 अपॉन 3p स्क्वेअरनी जर मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर मायनस 48p रेस टू द पॉवर 4 येते. मग म्हणून आपण इथे डिवाइड कशाने केलं, 16 अपॉन 3p रेस टू द पॉवर 2 नी. मग काय आलं इथे आन्सर मायनस 48p रेस टू द पॉवर 4 आणि रिमाइंडर राहिलं 0. देअरफॉर कोशंट इज इक्वल टू 16 अपॉन 3p रेस टू द पॉवर 2 म्हणजेच p स्क्वेअर 16 अपॉन 3p स्क्वेअर आणि रिमाइंडर आलं 0 0. चौथा एक्झाम्पल आहे 40m रेस टू द पॉवर 5 डिवायडेड बाय 30m रेस टू द पॉवर 3. 40m रेस टू द पॉवर 5 divided by 30m raised to the power 3. My explanation, 40m divided by 40m raised to the power 5 divided by 30m raised to the power 3 is equal to 40m raised to the power 5. मग याला मल्टिप्लाय केलं तर हा 30m कटला म्हणजे 40m raised to the power 5 is equal to 40m raised to the power 5. मग आपल्याला याचा कॅन्सल करण्यासाठी काय करावं लागेल, 10 3s are 30 आणि 10 4s are 40. म्हणजे काय आलं, 30m स्क्वेअरनी जर 4 अपॉन 3m स्क्वेअरला 30m क्यूबनी जर 4 अपॉन 3m स्क्वेअरला मल्टिप्लाय केलं तर त्याचा आन्सर 40m रेस टू द पॉवर 5 येते. म्हणून आपण हा कॉम्पोनंट घेतला इथे वरतं. 30m क्यूब आहेच,
30m³ इंटू 4/3 m² इज इक्वल टू 40m रेज टू द पॉवर 5 आणि हा वरच्यातून मायनस जर केला तर खाली रिमाइंडर किती राहिलं 0. मग इथे क्वोशंट किती आला 4/3 m² आणि रिमाइंडर किती आला 0. 5x³ मायनस थ्राइस x² डिवायडेड बाय x². मग 5x³ मायनस 3x² अंडर त्याला डिवाइडचं साइन लावलं आणि डिवायडेड बाय x². मग इथे x² आणि पहिला आहे 5x³. तर x² ला 5x³ मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी 5x ने मल्टिप्लाय करावं लागलं. म्हणून आपण इथे किती ठेवणार वरतं 5x x² इंटू 5x इज इक्वल टू 5x³. मग इथे 0 0 शिल्लक राहतील आणि थ्राइस x² मायनस खाली घेतला. मग आता x² ला मायनस थ्राइस x² मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी -3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणून मी लिहिलं x² इंटू -3 इज इक्वल टू -3x². मग याच्यातून मायनस केल्यानंतर राहिला 0 0. मग इथे क्वेश्चन काय आलं 5x - 3 आणि रिमाइंडर काय आलं 0 0. 6वं एक्झाम्पल आहे 8p³ मायनस 4p² डिवायडेड बाय 2p². मग लिहिलं मी इथे. लिहिल्यानंतर मग मी इथं एक्सप्लेनेशन पाहतो. तर एक्सप्लेनेशन मध्ये काय आहे 2p² मी हा 2p² इथं लिहिला आणि मला काय करायचं 8p³ 8p³ मध्ये या 2p² ला 8p³ मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल 4p नी. म्हणून मी इथे काय करणार 2p² 4p इज इक्वल टू 8p³. याच्यातून 0 0 राहील. मग खाली काय येईल -4p² आणि या 2p² ला -4p² करण्यासाठी -2 नी मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणून आपण काय केलं 2 इंटू -2 म्हणजे -4 आणि p² इंटू 1 म्हणजेच p² म्हणजे -4p². मग काय येईल 0 0 आन्सर. मग क्वेश्चन किती आला 4p - 2 आणि रिमाइंडर किती आलं 0 0. 7वं एक्झाम्पल 2y³ प्लस 4y² प्लस 3 डिवायडेड बाय 2y². लिहिलं मी 2y². आता मला 2y² ला 2y³ मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल तर y नी. मग इथे y नी मल्टिप्लाय जर केलं तर 2y³ होऊन जाईल. म्हणून मी इथे डोक्यावर y लिहिणार 2y² इंटू y इज इक्वल टू 2y³. मग इथे झालं 0 0. मग खाली काय येणार प्लस 4y² प्लस 4y². आता याला कन्वर्ट करण्यासाठी काय करावं लागेल मला +2 नी मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग मी काय केलं 2y² इंटू 2 म्हणजेच काय झालं 4y² आणि तो त्यातून मायनस करणार तर माझा खाली रिमाइंडर किती राहणार 0 0. आणि आता खाली काय घेणार मी +3. मग आता इथे माझा क्वोशंट किती आला y+2 आणि रिमाइंडर किती आलं +3. 8वं एक्झाम्पल आहे 21x⁴ मायनस 14x² प्लस 7x डिवायडेड बाय 7x³. मग मी इथे केलं आणि लिहिलं एक्झाम्पल. मग मला 7x³ ला 21x⁴ मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल थ्राइस x नी. मग मी याच्या डोक्यावर लिहिणार थ्राइस x आणि इथे लिहिणार 21x⁴. हा याच्यातून मायनस झाला 0. मग आता याच्या खाली काय येणार -14x². मग आता 7x³ ला -14x² मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय करावं लागेल मी काहीच करू शकत नाही. हा क्यूब होता हा स्क्वेअर आहे. मग मी हा 7x खाली घेतला. मग आता मी याला काय म्हणू शकतो थ्राइस x. क्वोशंट किती आला थ्राइस x आणि रिमाइंडर किती आलं -14x² प्लस 7x हे रिमाइंडर आलं. आता 9वं एक्झाम्पल 6x⁵ मायनस 4x⁴ प्लस 8x⁵ प्लस 2x⁴ डिवायडेड बाय ट्वाइस x². मग मी इथे लिहिलं एक्झाम्पल आणि त्याला मल्टिप्लाय केलं. आता मला पहा 2x² चं 6x⁵ मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी कितीनी मल्टिप्लाय करावं लागेल थ्राइस x³ नी. मी लिहिला तो थ्राइस x³ आणि याच्यातून हा मायनस करून खाली रिमाइंडर आणलं 0 0. आता खाली काय घेणार -4x² -2x² ला -4x⁴ ह्याच्यात करण्यासाठी मला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल -2x² नी. मग मी तो त्याच्यातून मायनस केला. आता रिमाइंडर 0 0. आता हा 8x नावाची टर्म मी खाली घेणार प्लस 8x³
आणि 2x² 8x³ मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल 4x नी. मग मी प्लस 4x नी मल्टिप्लाय केलं. 2x² × 4x = 8x³. मग त्याच्यातही 0 0 आलं. मग आता खाली करायला 2x². मग 2x² मला 2x² मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल 1 नी. म्हणून मी लिहिलं +1 2x². मग इथे काय आलं 0 0. म्हणजे इथे क्वोशंट किती आला 3x⁻³ मायनस 2x⁻² प्लस 4x प्लस 1 आणि रिमाइंडर आलं 0 0. 10व एक्झाम्पल आहे 25m⁻⁴ मायनस 15m⁻³ प्लस 10m प्लस 8 डिवायडेड बाय 5m³. मग मी इथे पुन्हा लिहिणार ते. आणि या 5m³ ला 25m⁻⁴ मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी मला 5m नी मल्टिप्लाय करावं लागलं. 5 5 जार 25 आणि m⁻³ × m म्हणजेच m⁻⁴ मायनस 25m⁻⁴ 0 0. आता हा -15m³ नावाची टर्म खाली घेतली मी. याला 5m³ आहे. आता मायनसमध्ये कन्वर्ट करायचं तर मला किती मल्टिप्लाय करावं लागेल -3 नी. -3 नी मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय येईल त्याचा आन्सर -15m³ 0 0. आता इथे आला हा 10m आणि हा m³ पेक्षा 10m लहान आहे म्हणून मला त्याच्या बाजूची टर्म खाली घ्यावी लागेल. आणि हे दोनही टर्म मिळून या m³ च्या लहानच आहे म्हणून मग मी काय करणार याला रिमाइंडर म्हणून सोडून देणार. क्वोशंट किती आलं 5m - 3 आणि रिमाइंडर किती आहे 10m + 8. पॅसिफिक कोचिंग क्लास नेर क्लास 8 चॅप्टर 10 डिव्हिजन ऑफ पॉलिनॉमियल प्रॅक्टिस सेट 10.1 इंटेक्स क्वेश्चन अँड ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे धड्याच्या आतमधले क्वेश्चन. क्वेश्चन फर्स्ट आहे फिल इन द ब्लँक्स इन द फॉलोइंग एक्झाम्पल. मग इथे लिहिणार 2a + 3a = 5a. 7b - 4b. 7 मधून 4 गेला 3 राहिलं आणि b कॉमन आहे म्हणजे 3b. 3p × p². p आणि p² म्हणजे p⁻³ आणि हा 3 तसाच कॉमन आला म्हणजे काय आलं 3p⁻³ 5m² × thrice m². 5 3 जार 15 आणि m⁻² + 2 म्हणजे m⁻⁴. 15m⁻⁴. मग असंच ह्याचं काय येईल 2x + 5y × thrice 3/x = 6 + 15y/x. thrice x² + 4y × 2x + 3y = 6x⁻³ + 9x⁻² + 8xy + 12y². पॅसिफिक कोचिंग क्लासेस नेर 8th स्टँडर्ड प्रॅक्टिस सेट 10.2 डिव्हिजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स compiled by Abhay Bhansali. Question first. Divide and write the quotient and the remainder. Y² + 10y + 24 divided by y + 4. Second example p² + 7p - 5 divided by p + 3. Third example 3x + 2x² + 4x³ divided by x - 4. Fourth example 2m³ + m² + m + 9 divided by twice m - 1. Fifth example thrice x - thrice x² - 12 + 4 + x⁻⁴ + x⁻³ divided by 2 + x². Sixth example a⁻⁴ - a⁻³ + a⁻² - a + 1 divided by a⁻³ - 2. Seventh example 4x⁻⁴ - 5x³ - 7x + 1 divided by 4x + 1. Solution y² + 10y + 24 divided by y + 4. मग इथे मी काय करणार y² + 10y + 24 divided by y + 4. y ला y² मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी मला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल तर y नी. म्हणून मी इथं लिहिलं y × y² आणि y × 4 म्हणजे +4y. y² + 4y मायनस केला मी त्यातून. मग किती आन्सर आलं y² मधून y² गेला 0 राहिला आणि 10y मधून 4y जर गेले तर किती राहिले 6y. आणि आता याच्यानंतर मी काय करणार ही टर्म खाली घेणार +24.
मग आता मला याला 4ला 24 मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, म्हणजे 6 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे इथे मी काय करणार, +6. या 6 ने 6y -6y आणि या 6 याला मल्टिप्लाय केलं तर 6 4 जार 24 म्हणजे 24. मग काय येईल आन्सर, 0 0. मग कोशंट किती आलं, y + 6 आणि रिमाइंडर किती आलं, 0 0. त्यानंतरचं नेक्स्ट एक्झाम्पल सेकंड नंबरचं, p² + 7p - 5 डिवायडेड बाय p + 3. मग मी इथे लिहिणार p² + 7p - 5 डिवायडेड बाय p + 3. मग या p ला मला p² मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल, p नी. मी इथे लिहिला वरतं p × p बरोबर p² अँड p × +3 म्हणजे 3p. p² - p² + 3p. मग काय येईल, p² कॅन्सल होईल आणि 7p मधून 3p गेला तर किती उरेल, 4p. आणि हा -5 खाली घेईल मी. नंतर मला याला आता कन्वर्ट करायचं आहे तर कशाने कन्वर्ट करेल, +4 नी. 4 × p 4p अँड हा काय होईल, +4 × +3 म्हणजेच 12. 4p + 12 इज इक्वल टू काय येईल, तर 4p मधून 4p गेला 0 आणि +12 मधून -5 गेले तर -17. कारण हा मायनस मायनस काय होईल, हा जरी प्लस असेल तर याच्यातून मायनस करायचा आहे. -5 मधून -12 करायचे आहेत तर मग काय होईल, -17. कोशंट किती आला, p + 4 आणि रिमाइंडर किती आलं, -17. तिसरं एक्झाम्पल, thrice x + twice x² + 4x³ डिवायडेड बाय x - 4. आता याला एक्सपोनंटच्या पॉवर प्रमाणे लिहावं लागेल आपल्याला. राईट द डिव्हिडंड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देअर इंडायसेस. मग काय आलं, thrice x + twice x² + 4x³ म्हणजेच काय झालं, 4x³ + twice x² + thrice x. मग आता मला याला डिवाइड करावं लागेल कशाने, x - 4 नी. या x मला x³ मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल, x² नी. आणि या x ला मला 4 मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे म्हणजे 4x² नी. मग मी 4x² नी मल्टिप्लाय करताना 4x² × x म्हणजे 4x³ आणि 4x² × 4 म्हणजे 4 4 = 16 x². मग आता इथे काय होईल, +18x. मग 18x² आलं आणि ही टर्म मी बाजूची खाली घेतली +3x. मग मला या x - 4 ला म्हणजे या x ला x² मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल, 18x नी म्हणजे +18x. 18 × x म्हणजे 18x² -18 × 4 म्हणजे 72 आणि हा x 72x म्हणजे याचा आन्सर येईल 0 0 आणि हा 72x + 3x म्हणजे 75x. हा मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल. मग काय येईल, याचा आन्सर 75x. मग +75 नी मी डिवाइड करेल. डिवाइड केल्यानंतर काय येईल, 75x - 300. मग याचा आन्सर काय राहील, रिमाइंडर +300. हा मायनस मायनस काय होऊन जाईल, प्लस होऊन जाईल. मग इथे मी काय करणार, कोशंट किती काढणार, 4x² + 18x + 75 आणि रिमाइंडर किती आलं, 300. चौथं एक्झाम्पल, twice m³ + m² + m + 9 डिवायडेड बाय twice m - 1. मग मी इथे काय करणार, twice m³ + m² + m + 9 डिवायडेड बाय twice m - 1. या twice m ला twice m³ मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी मला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल, m² नी. मग m² × twice m म्हणजेच twice m³ आणि m² - 1 म्हणजेच m² फक्त. मग काय येईल आन्सर, हा मायनस मायनस प्लस होईल म्हणजेच काय आलं आन्सर, twice m². मग हा मी खाली +9 m + 9 हे घेणार आणि मग मी कशाने मल्टिप्लाय करणार, twice m × m म्हणजे काय होईल, twice m² - 1m. मग काय येईल आन्सर, इथे 0 0 आणि हा मायनस मायनस प्लस होईल. मग काय झालं, 1m + 1 + 1m इज इक्वल टू twice m आणि हा +9. मग आता याला पुन्हा कन्वर्ट करण्यासाठी +1 नी मल्टिप्लाय करेल. मग काय येईल, 1 × 2m म्हणजेच 2m आणि मायनस × प्लस म्हणजेच मायनस. मग काय आलं आन्सर, 10. मग इथे काय होईल, कोशंट किती निघाला, m² + m + 1
आणि रिमाइंडर किती निघालं 10. पाचवं एक्झाम्पल, थ्राइस एक्स मायनस थ्राइस एक्स स्क्वेअर मायनस 12 प्लस एक्स रेस टू द पॉवर 4 प्लस एक्स रेस टू द पॉवर क्यूब डिवायडेड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वेअर. राईट द डिव्हिडंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देअर इंडायसेस. मग या प्रकारे आपण लिहू. सगळ्यात पहिले एक्स रेस टू द पॉवर 4 प्लस एक्स रेस टू द पॉवर 3 मायनस थ्राइस एक्स रेस टू द पॉवर 2 प्लस थ्राइस एक्स मायनस 12 डिवायडेड बाय एक्स रेस टू द पॉवर 2 प्लस 2. मग इथे मी लिहिणार आणि या एक्स स्क्वेअरला एक्स रेस टू द पॉवर 4 मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल? एक्स स्क्वेअरनी. एक्स स्क्वेअर इंटू एक्स स्क्वेअर म्हणजेच एक्स रेस टू द पॉवर 4. मग एक्स स्क्वेअरनी मल्टिप्लाय केलं तर एक्स स्क्वेअर इंटू एक्स स्क्वेअर म्हणजेच एक्स रेस टू द पॉवर 4. पण हा एक्स स्क्वेअर आणि हा 2 म्हणजे 2x स्क्वेअर. तर इथे काय येईल? 2x स्क्वेअर. मग याला मी मायनस करणार. काय येईल? एक्स मधून एक्स स्क्वेअर गेला 0 राहिला. हा एक्स क्यूब तसाच राहिला आणि हा मायनस आणि हा प्लस. तर काय झाला? मायनस 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 यांची ॲडिशन होणार 5x रेस टू द पॉवर 5 प्लस थ्राइस एक्स मायनस 12. मग मी पुन्हा कशाने मल्टिप्लाय करणार? एक्सनी. मग एक्सनी मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय होईल? एक्स इंटू एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू 2 म्हणजेच ट्वाइस एक्स. मग याला पुन्हा मायनस करणार. काय उरलं? मायनस 5x स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 12. मग पुन्हा मी कशाने मल्टिप्लाय करणार? 5नी. मग काय होईल? 5x स्क्वेअर मायनस 10. रिमाइंडर राहील माझ्याकडे एक्स प्लस 2. मग क्वोशंट काय आला? एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस 5 आणि रिमाइंडर किती आला? एक्स प्लस 2. सिक्स्थ एक्झाम्पल, a रेस टू द पॉवर 4 मायनस a रेस टू द पॉवर 3 प्लस a रेस टू द पॉवर 2 मायनस a प्लस 1 डिवायडेड बाय a रेस टू द पॉवर 3 मायनस 2. हियर इथे आपण ते लिहिलं आणि डिवायडेड बाय a रेस टू द पॉवर 3 मायनस 2. मग इथे मला a रेस टू द पॉवर 3 ला a रेस टू द पॉवर 4 मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी a नी मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणून मी a नी मल्टिप्लाय केलं. a इंटू a रेस टू द पॉवर 3 म्हणजे a रेस टू द पॉवर 4 आणि a इंटू मायनस 2 म्हणजेच मायनस ट्वाइस a. मग तो a च्या खाली लिहिला बरोबर आणि याला मी मायनस केलं तर a रेस टू द पॉवर 4 मधून a रेस टू द पॉवर 4 गेला तर 0 आन्सर. बाकीचे सगळे तसेच कॉन्स्टंट राहील आणि a मधून मायनस मायनस ट्वाइस a मायनस मायनस इथे प्लस होईल आणि या प्लस मधून 2a मधून 1a गेला तर 1a शिल्लक राहील आणि प्लस मध्ये हा शिल्लक राहणार. त्याच्यानंतर मग मी काय करणार? मायनस 1 नी मी त्याला मल्टिप्लाय करणार. मग काय येईल आन्सर? मायनस a क्यूब आणि मायनस 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 इंटू मायनस म्हणजे प्लस प्लस 2 आणि त्याच्यातून मायनस करणार. मग राहिला a रेस टू द पॉवर 2 प्लस a मायनस 1 आणि a रेस टू द पॉवर 2 हा a रेस टू द पॉवर 3 पेक्षा लहान आहे म्हणून हा रिमाइंडर तसाच राहील. आता याला आपण डिवाइड करू शकत नाही. मग याचं काय आलं? क्वोशंट a मायनस 1 आणि रिमाइंडर किती आला? a स्क्वेअर प्लस a मायनस 1. आणि हे 7वं एक्झाम्पल तुम्हाला घरी प्रॅक्टिस करण्याकरता आहे तर याला तुम्ही सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करावा. वी आर व्हेरी थँक्सफुल टू द फॉलोइंग स्टुडंट फॉर देअर इनोव्हेटिव्ह आयडियाज. प्रथमेश तंबाके, अल्तमश खान, यश नंदा गवडी, रुद्र गवाले अँड हितेश चव्हाण for the year 2023-2024.